نجات کی رات ہے. یقین جانیے پیغام دے رہا ہوں بادشاہ وقت سنیے. ایسا بادشاہ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو فجر پڑھے, ظہر, عصر پڑھے, مغرب پڑھے, عشاء پڑھے, تہجد. ایسا بادشاہ, وہ بادشاہ وقت ایک دن اپنے گھر سے نکلا اور اس نیت سے نکلا کہ میرے رعایا کو کہیں تکلیف نہ ہو, کوئی بھوکا نہ سو جائے, کوئی پیاسا نہ سو جائے, کوئی مصیبت کا مارا مجھے یاد نہ کر رہا ہو. میں اپنے کٹیے میں, میں اپنے شاہی محل میں سو جاؤں. میرے حکومت کے درمیان جواب مجھے دینا پڑے. بادشاہ وقت نے شاہانہ لباس اتار دیا. جو لباس پہن کر کے مسمع پھراتا تھا اس کو لباس کو چینج کیا. پوری دنیا سو رہی تھی, نکل پڑا. پھٹا کپڑا پہن کے جب نکلا, بال بالکل بکھرا کے نکلا, چہرے کا جغرافیہ بدل کے نکلا, اور نکلا رات کے سناٹے میں جیسے پاگل چلا کرتے ہیں. وقت کا شہنشاہ نکل پڑا. جیسے پاگل کے پیچھے لوگ چاہتے ہیں ویسے مسلک پہ بات کر فیصلہ سنانے والا وہ اللہ کا بندہ پھٹے پرانے گلبوز کپڑے میں نکل پڑا اور کان لگا کے سنتا جا رہا تھا کہ کسی گھر سے رونے کی آواز نہ آئے, کسی کے بچے کے بلبلانے کی آواز نہ ہو. راستے سے ہوتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ کوئی بغیر کھائے نہ سویا ہو. چلتے چلتے وہ بادشاہ ایک منزل پہ آیا, ایک بائی پاس پر پہنچا. رات کے 12 سے اوپر ہو چکے تھے. چند من چلے نوجوان, سب کے سب مسلمان, اور آج بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں کہ شراب سے زیادہ بھانگ اور بھانگ سے زیادہ چیلم. اتنا نشہ ہو گیا. ایک قوم تجھ پر عذاب نہیں آئے گا تو کس پر آئے گا؟ دین تم دبا رہے ہو اور دوشی دوسروں کو ٹھہرا رہے ہو. وہ بستیاں اجاڑ دی جاتی تھی جو قوم بدگمانی لا جاتی تھی. ابھی تو اللہ کے محبوب کیا امتی ہو, ابھی آپ پر رحم کیا جا رہا ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادو, آؤ اسلامی رنگ میں. زمانہ دیکھ کے سلام تجھے کرے. آؤ اسلامی رنگ میں. جس راستہ سے چلو زمانہ کہے یہ مسلمان کا بیٹا جا رہا ہے. تربیت دیکھ لو, یہ مسلمان کے گھر کا بچہ ہے. وہ زمانہ کتنا بہتر تھا کہ مسلمان زبان سے بول دیتا تھا تو غیر قوم اس کی بات پر عمل کر لیتے تھے. مگر اتنا گر گئے کہ غیر قوم تو غیر قوم, تمہارا بھائی تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. کیا یہ حماقت ہے؟ کتنے عالم بتاتے رہیں گے یار, کتنا سمجھاتے رہیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا, اللہ بھی نہیں بدلتا اس قوم کی حالت کو جو قوم اپنی حالت کو خود نہ بدلے. بے شک چینج کرو, اپنے اس بے ڈھنگاپن میں چینج کرو. آج میں کر رہا تھا, بادشاہ پہنچا. چند نوجوان مسخرے انسان بائی پاس پر کھڑے ہیں اور ایک لاش پڑی ہوئی ہے. ایک لاش. کچھ آج میں کر رہا تھا, بادشاہ وقت ہے. پوچھا اے اللہ کے بندو, پوری دنیا سو رہی ہے اور تم چکلس کر رہے ہو وہاں پہ؟ او پاگل, بڑا پرانا سا ٹیچر انسان, ہم سے پوچھنے والا تو ہوتا کون ہے؟ دیکھ یہ جماعت لونڈوں کی ہے. پاگل پن کی حد ہوتی ہے. پوچھ رہا اس رات کے سناٹے میں. شاید اگر بادشاہ کا لباس ہوتا تو پسینہ چھوڑ دیتے. بے شک اگر وہ اپنی شاہی لباس میں اترا ہوتا تو کھٹیا کھڑی بسترا گول ہو گیا ہوتا. بے شک لیکن لباس نہ ہونے کی وجہ سے ان ظالم انسانوں نے کہا پاگل چل اپنا راستہ لے, آگے بڑھ. بال الجھا ہوا تھا, بالکل پھٹا پرانا کپڑا تھا. دل نے آواز دیا, لباس گندا, بال الجھا, چہرہ کالا ہے, مگر صورت بتاتی ہے کوئی اللہ والا ہے. ان کو پتا نہیں تھا یہ ہے کون. آگے بڑھ کے بولا اچھا ٹھیک ہے, بتاؤ یہ کس کی لاش ہے؟ لوگوں نے کہا ایک مسلمان کی. کہا جانتے ہو پتا؟ کہا ہاں, یہ میرے محلے کا ہی لڑکا ہے, یہ میرے محلے کا ہی ہے. بادشاہ وقت نے کہا انسانیت مر گئی تمہارے اندر سے,
کم سے کم اس کا گھر تم جانتے تھے، اس کا پتہ تم کو معلوم تھا، یہ کس نگری کا ہے یہ بھی معلوم تھا، کس کا بیٹا ہے یہ بھی معلوم تھا۔ مر گیا کسی وجہ سے، کم سے کم اتنا تو کرتے کہ اس کی لاش اس کے گھر پہنچا دیتے۔ یہ انسانیت ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ بڑا برادری کا ہے، پہلے اپنا پیسہ لگا کر ہاسپٹل پہنچاؤ، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بے شک انسانیت اس کو کہتے ہیں۔ فون کرو اس کے گھر والوں کو، یہ مت دیکھو مسلمان کا بیٹا ہو تب بھی بچایا جائے گا، ایسا نبی نے سبق نہیں سکھایا۔ اگر دشمن کا بھی لال ہو تو سینے سے لگایا جائے گا۔ بے شک بے شک پہلے لے جاؤ، جتنا ہمت ہے لے جا کر کے ہاسپٹل میں داخلہ ایڈمٹ کراؤ، پیسہ ہو تو پھر ورنہ گھر والوں کو فون کرو، کم سے کم اتنا تو احسان کرنا ہی ہوگا۔ اور انسانیت اسی کو کہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا تھا کہ اللہ کے بندو کم سے کم اتنی انسانیت جتائے ہوتے کہ اس کی لاش اس کے گھر پہنچا دیتے۔ یہ جس کا شوہر ہوگا اس کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ آخری بات سنیے اور پھر تیار رہیے انشاءاللہ، اس لیے کہ اب وہ ٹکڑا میں بولنے جا رہا ہوں کہ میں یقین جانو برداشت نہیں کر پاتا، قطع نہیں برداشت کر پاتا، مگر قاری صاحب قبلہ کا حکم ہے بولنے جا رہا ہوں۔ یاد ہے تو سینے میں جگہ دیجیے گا، ایک قطرہ اگر یاد مولا میں آنسو زمین پہ آ گیا، ہو سکتا ہے کہ شان کریمی یقین جانو نظر رحمت پڑ جائے، اور ایک قطرہ آج کی آنسو مولا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ یاد رکھیے اللہ کے اس بندے نے کہا کم سے کم اس کی لاش اس کے گھر پہنچا دے ہوتے، جس کا بیٹا ہے اس کی ماں انتظار کر رہی ہوگی، جس کا لاڈلا ہے اس کا باپ ڈھونڈ رہا ہوگا، جس کا باپ ہے اس کے بچے ڈھونڈ رہے ہوں گے، اور جس کا یہ شوہر ہے اس کی بیوی راہ تک رہی ہوگی۔ ابھی تک میرے سر کے تاج آئے نہیں، ابھی تک نہیں آئے، رات کا کافی حصہ چلا گیا۔ پاگل تجھے معلوم نہیں، بہت بڑے عیاشی کی یہ لاش ہے، بہت بڑے زانی کی یہ لاش ہے، اتنا بڑا یہ زانی بیان کیا جائے تو رونگٹا کھڑا ہو جائے، بہت بڑا یہ شرابی ہے۔ ہم ایسے شرابی کے لاش کو ہاتھ لگائیں گے، ہم ایسے زانی کے لاش کو ہاتھ لگائیں گے؟ ہم نہیں اس لاش کو چھو سکتے، بہت بڑے پاپی کی لاش ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ وقت رو پڑے اور کہا یہ اللہ کے بندو اگر تم اس پاپی کی لاش کو نہیں اٹھا سکتے تو اس کا ایڈریس دے دو، میں اس کی لاش کو پہنچا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، پیار سے آواز آئے سبحان اللہ۔ اگر اجازت دو تو میں اس کی لاش کو اس کے گھر والوں کے قریب کر دوں، اس لیے کہ کم سے کم لاش تو پہنچ جائے ان کے گھر۔ اس کی بیوی انتظار کر رہی ہوگی، میرا شوہر ابھی تک آیا نہیں، کم سے کم پتہ تو دے دو، کہاں ایڈریس لے لو، پہنچانا ہو پہنچاؤ، پاگل ہو تو۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وقت کا بادشاہ کاندھے پہ لاش کو لیا، پتے پہ چل پڑا، اور پتائے ہوئے پتے کے قریب جا کے اس گھر کے قریب لاش رکھ کے آواز دی، کوئی ہے اس گھر کے اندر؟ ایک مسافر دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی ہے اس گھر کے اندر؟ ایک اللہ کا بندہ صدا دے رہا ہے۔ قسمت دیکھیے کہ دروازہ کھلا تو اس کی بیوی ہی سامنے آئی، شوہر کی لاش زمین پر، پوچھنے لگی آپ ہیں کون؟ کہا کہ مت پوچھ کہ میں کون ہوں، یہ بتا کہ یہ کون ہے۔ چہرے پر جب نظر پڑی تو زمین پہ گری بے ہوش ہو گئی۔ ہوش میں آنے کے بعد رو کے کہنے لگی یا اللہ تو نے زندگی کا چراغ گل کر دیا میرے شوہر کو، اب میں ایسے پاکیزہ شوہر کو کہاں پاؤں گی؟ شاید ایسا شوہر کسی خاتون کے مقدر میں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نمازی شوہر اور نماز کے ساتھ ساتھ تہجد پڑھنے والا وہ اللہ کا بندہ، کہا کہ وہ لانے والا بتا میں کم ابھی رو رہی ہوں،
लाने वाले ने कहा था बहुत सी औरतों ने अपने शौहर की लाश को देखकर आंसू बहाया, मगर खातून बोल, तू कैसी खातून है, तू जैसी रो रही है किसी औरत को नहीं पाया, तो उस औरत ने कहा इसलिए रो रही हूँ कि मेरे जैसा पति किसी ने नहीं पाया, ऐसा पति मेरा मिला है कि फजर पड़े तो यकीन जानो जोहर पे उसकी नजर टिकी रहती थी, जोहर पड़े तो असर पे नजर टिकी रहती थी, और असर पड़े तो मगरिब पढ़ने के लिए तैयार रहता था, और मगरिब के बाद ईशा और ईशा के बाद खाना खाता था, फिर नमाज तहज्जुद का टाइम हो तो नमाज तहज्जुद अदा करता था। ये पैगाम बता रहा हूँ, दिल का दरवाजा खुले। वो औरत रो रही थी, इतना सुनना था कि ये मुत्तकी का नाम सुनकर बादशाह कांप गया। कहा वो खातून तू ये कह रही है, और जहां से लाश उठा के लाया हूं वहां के लोग अलग कुछ कह रहे हैं। गौर से सुनिएगा, तू तो कह रही है मेरा शौहर मुत्तकी है, बादशाह है, बाक़िरगुज़ार है, नेकोकार है, बहुत मुत्तकी है, मगर जहां से मैं लाश उठा के लाया हूं उन लोगों ने कहा इतना बड़ा पापी कोई नहीं मिलेगा, इतना बड़ा सानी कोई नहीं मिलेगा, इतना बड़ा शराबी कोई नहीं मिलेगा, अय्याशियों के अड्डे पे जाने वाला ये इंसान, शराब की बोतलों को सीने में उड़ेलने वाला इंसान। ये खातून बता, उनका कहना सही है कि तेरा कहना सही? ईमानदारी से बता, ये कि किसी नेक औरत के सामने उसके शौहर का जिक्र छेड़ दो तो कतन बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कहेगी चल हट, मेरे शौहर में ये कमी नहीं थी, ये नहीं थी जो तू बयान कर रहा है, फौरन लड़ जाएगी। मगर उस खातून ने कहा आने वाला सुन, उन लोगों ने जो कहा वो भी सही है, और जो मैं कह रही हूं ये भी सही है। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। उसने ये नहीं कहा कि उन्होंने गलत कहा, उसने ये कहा कि वो जो लोग कहे वो भी सही, और जो मैं कह रही हूं ये भी सही। बादशाह वक्त ने कहा कैसे माना जाए, वो लोग कह रहे हैं कि सानी शराबी, तू कह रही है इबादत गुजार तहज्जुद गुजार। अगर वो सानी है शराबी है तो इबादत गुजार और तहज्जुद गुजार नहीं हो सकता, अगर वो तहज्जुद गुजार इबादत गुजार है तो वो शराबी नहीं हो सकता। दोनों में मामला है, अगर शराबी है तो इबादत गुजार नहीं, और इबादत गुजार है तो शराबी नहीं, एक ही दोनों में से कोई हो सकता। क्या वजह है? उस खातून ने कहा हुजूर मैं बताती हूँ वजह क्या है। लाश सामने है, रो रही है, शौहर को देखकर पूरे घर वाले बेचैन हैं। उसने कहा हुजूर मेरे शौहर की जो आदतें थी मैं बता रही हूँ, मुझ जैसी खातून और इस जाने वाले जैसा शौहर सबको अल्लाह नसीब करे। अल्हम्दुलिल्लाह चला तो गया ये सुहाग, मगर बहुत आला पैमाने का मेरा सर का ताज था। बादशाह ने कहा हुआ क्या? कहा कि जब ये फज्र पड़ता था तो कहता था शरीक हयात नाश्ता तैयार करो, मैं जा रहा हूँ रोजी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नाश्ता बना देती थी, वो चला जाता था, और जोहर का टाइम होता आके नमाज पढ़ता था, फिर चला जाता था ड्यूटी पर। असर के टाइम आता नमाज पढ़ता, फिर असर के बाद घर की तरफ आता, नमाज मगरिब पढ़ता, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद ईशा की नमाज पढ़ता, और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाता, और खाना खाने के बाद कहता आओ जरा प्यार भरी बातें करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ जरा प्यार भरी बातें करते हैं। हुजूर मेरा शौहर मुझसे दिल खोल करके प्यार भरी बात करके मेरा दिल जीत लेता था, सुभान अल्लाह। और जब मैं मुस्कुराती थी वो समझ जाता था कि बिल्कुल मेरे फेवर में ये है। रात का काफी हिस्सा कट जाता था तो कहता था ये मेरी शरीक है यार, 1 मिनट का मौका दे, एक नेकी करके आ जाता। सुभान अल्लाह। 1 मिनट का टाइम दे मुझे, अभी नेकी करके आ जाता हूँ। वो कहने लगी, मैं हैरत में होती थी, या अल्लाह ये फजर पढ़ता है क्या नेकी नहीं है, जोहर पढ़ता है क्या नेकी नहीं है, असर पढ़ता है क्या नेकी नहीं, मगरिब पढ़ता है क्या नेकी नहीं, इशा पढ़ता है नेकी नहीं, तहज्जुद पढ़ता है नेकी नहीं, सब तो नेकी ही नेकी है। इतना प्यारा मेरा शौहर है था कि जिसकी बात मुझे भाती थी मैं कह दिया जाओ नेकी करके आ जाओ।
हुजूर मेरा शौहर जाता था रात के सन्नाटे में और सबसे बड़ी शराब की दुकान पे खरीद जाता और एक बोतल शराब की खरीदता जो सबसे कीमती हो, उस शराब की बोतल को खरीद कर लाता था और लाने के बाद मुझसे कहता था मेरे साथ चलो। मैं ऊपर से नीचे आती थी और जो मेरे घर के अंदर से नाली पानी के लिए निकाला गया वही उसका ढक्कन तोड़ देता था और तोड़ के पूरी शराब उस नाली में बहा देता था। वाह! अल्लाह। मैं कहती थी मेरे शौहर, फिर जब कुछ टाइम होता था तो वो कहता था एक नेकी और करने का मौका दे। मैं दे देती थी, वो चाहता था। एक फाहिशा का अड्डा है, कोठे पे रहने वाली है, वहां मेरे शौहर जाते थे और फौरन आ जाते थे। ये दो काम वो करते थे, हो सकता है उन लोगों ने आते जाते देखा हो, बेशक। इसलिए वो भी सही कह रहे हैं। वाह। और जो मैं कह रही हूं ये भी सही है। मैंने एक दिन पूछ लिया मेरे शौहर, लाते हो, पीते नहीं, पिलाते नहीं, खामखा पैसा बेकार करते हो, पैसा जाय करते हो भी कीमती बोतल। तो कहते थे मेरी शरीके तुम क्या जानो, तुम्हारी नजर में ये पैसा गलत जगह जा रहा है, मगर मेरी नजर में गलत जगह नहीं। मैं पूछती थी तो कहते थे सुन, मैं पीता भी नहीं, पिलाता भी नहीं, एक बोतल शराब की खरीद के बहा देता हूं कि कम से कम मेरी वजह से उस दुकान में एक बोतल शराब की कम हो जाए और मेरे मोहल्ले का नौजवान खरीदने से रह जाए। कम से कम एक नौजवान अगर सुधर गया तो मेरा पैसा लगाना वसूल हो जाएगा। इसलिए वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोजाना मैं करता हूँ कि अगर बहुत बड़ा शराबी हो और जाए शराब की बोतल न मिले तो मेरी वजह से अगर एक मुसलमान या इंसान सुधर गया तो पैसा काम हो, कारीगर हो जाएगा। इसीलिए खरीद कर पानी में बहा देता हूँ ताकि मेरे मोहल्ले के नौजवान बच जाए। और बकिया रही बात वहां जाने की तो चाहता हूँ मेरी बीवी वो खातून उस अल्लाह के बंदे से कह रही है, उसने कहा चाहता हूँ और दवाए के कोठे पे जाके मैं कहता हूँ बोल, मैं आ गया। एक रात में तू कितना कमा लेती? वाह वाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक रात में कितना कमा लेती है? तो उस खातून के कहने के मुताबिक वो कहती थी 4000 दिरहम कमा लेती हूँ। दीवानों का काफिला रात भर आता जाता है, मैं जाता हूँ और मेरे शौहर जाते थे, पूछने पे उन्होंने बताया कि मैं जाता हूँ और फकत दाम पूछ के दे देता हूँ और कह के आता हूँ दरवाजा लगा लेना, कोई मोहल्ले का कोई भी शख्स आ जाए अंदर से दरवाजा बंद कर लेना, खोलना मत, पैसा पूरा पेट करके आ जाता हूँ। इसलिए तेरी नजर में बेकार है, मेरी नजर में नहीं। अगर एक दिन पैसा लगा दे मेरे मोहल्ले के अय्याश बच्चे बच गए गुनाहों से, मुझे मिल जाएगा। इसलिए जा करके पूरा पैसा पेट करके मैं गुनाहों से अपने गाँव के बच्चों को बचा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कारी फैजान रजा देवरियावी, कारी फैजान रजा देवरियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है। जी। जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। उसका बयान है उस खातून का, ये अल्लाह के बंदे, ऐसे ही एक दिन मैंने उनसे पूछ लिया और कहा कि देख मेरे सर के ताज, मामला ये है, दुनिया जाहिर पे फतवा लगाती है, बातिन पे नहीं। तो अय्याशियों के अड्डे पे जाता है, लोग गलत सोचते होंगे। तो शराब खाने जाता है, लोग गलत सोचते होंगे। उसने कहा लोगों से क्या बहस, मेरा रब मेरा हबीब राजी सब जी, लोगों को मुझे नहीं दिखाना, मौला तो देख रहा है। इन रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक पूरी दुनिया अल्लाह की नजर में है। बेशक। मैं जाता हूँ, क्या करता हूँ, मौला देख रहा है, मैं आता हूँ। उसने कहा कि अल्लाह के बंदे मैं कह उठी कुछ भी हो लेकिन दुनिया तो तुझे पारसा न कहेगी। बेशक। और सुन, तू मर जाएगा ना
तो तेरे लाश को कोई उठाने वाला न होगा। ना होगा। नारा लगा दीजिएगा, मेहनत मेरा वसूल हो जाएगा। लगाएंगे नारा आप लोग? बेशक। जैसे जुमला पूरा हो नारे की सदा में आए इंशाल्लाह। धीरे धीरे अब हमारी जमात के लोग भी धीरे धीरे खसक रहे हैं, टाइम हो गया खसकने का। वैसे इतना देर बताएं इसलिए कि कुछ मोहब्बत से जी नफिल जी जी हजरत बिल्कुल बेदार है, तैयार है। मोहब्बत को राना में करना चाहता हूँ। वो कहने लगी हजरत, मैंने अपने शौहर से कहा तू तो अपने जाने में ठीक कहता है, मगर दुनिया सारी को देखती है तू इतना गंदा काम करता है जाहिर में। कहा तू जानती है मगर मैं गलत नहीं हूँ। कहा कि तू मरेगा तो तेरे लाश को कोई कांटा देने वाला न होगा। तेरे लाश को कोई कांटा देने वाला नहीं है। देने वाला न होगा। एक दिन मैंने उनसे ये कहा तो उन्होंने कहा सुन देख लेना, अगर तुझसे पहले मेरी मौत हो गई, अगर तू जिंदा रही तो देख लेना, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगा तो कोई मेरे लाश को उठाए या ना उठाए, मगर वक्त का बादशाह नहीं रहेगा। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने शबे बरात, फैजाने शबे बरात, हाफिज फैजान रज़ा बरकाती, हाफिज फैजान रज़ा बरकाती, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मुसलमानाने महासन, नौजवानाने महासन, नारे तकबीर, नारे रिसाल। जुमला हो कहा उस शख्स ने, ओ मेरी शरीके आग, अगर तुझसे पहले मेरी मौत आ गई तो देख लेना, अगर मुझसे पहले तू मर गई तो कुछ नहीं कर सकता, मगर तुझसे पहले मैं मर गया तो देख लेना, कोई मेरे जनाजे को हाथ लगाए या ना लगाए, कोई मेरे लाश को उठाए या ना उठाए, वक्त का शहंशाह जरूर उठाएगा, वक्त का बादशाह जरूर उठाएगा। कहना था कि बादशाह के पांव के नीचे से जमीन उठ गई और रो के बोले खातून मुबारक हो, तेरा शौहर मुकम्मल सच्चाई के मैदान में था। देख तेरे शौहर की लाश लाने वाला कोई आम इंसान नहीं, मैं ही वो बादशाह हूँ जो तेरे शौहर की लाश उठा के लाया हूँ। आम इंसान नहीं, तेरे शौहर के लाश उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं, वक्त का बादशाह लेके आया है। ऐलान कर दो पूरे बस्ती में, लाश मैं ही उठा के लाया हूँ और जनाजा मैं ही था। लाश ही लाया हूँ और जनाजा ही मैं पढ़ाऊंगा। मुकद्दर का सिकंदर था वो इंसान। दुनिया जमाना गलत कहता रहे, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सीने में इंशाअल्लाह यहाँ भी आबाद हो जाओगे और मरने के बाद वहाँ भी। जी जी।